अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं శ్రేయస్వరూపు చరణం శరణం। ఎంత సిగ్గుతో లజ్జాభావంతో పక్కకు వెళ్ళి తాగుతున్నాడో పరమాత్మ కనుక కోరుకుంటే ఈ అలవాటు పూర్తిగా మానివేస్తాడు అని అన్నారు. నిజంగానే అక్కడి నుంచి ఆ అబ్బాయి మందు తాగడం అనేటువంటి చెడు అలవాటుని విడిచిపెట్టేశాడు. ఈ మాటలు విని అతడు ఎంతో పశ్చాత్తాపం పొందాడు, శాశ్వతంగా మందు మానేశాడు. కనుక ఈ సిగ్గు, లజ్జాభావం, విధేయత ఎంతటి సుందరమైన గుణాలు అంటే అవి ఎక్కడైతే ఎవరి హృదయంలో అయితే ఉంటాయో వారి హృదయంలో తప్పనిసరిగా పరివర్తన అనేది వచ్చి తీరుతుంది. జీవితం ఎంతో పవిత్రమయంగా మారిపోతుంది. ఎవరైతే సద్గురువు ఎదుట ఇటువంటి సిగ్గు, లజ్జాభావాన్ని కలిగి ఉంటారో, గురువు ఎదురకుండా ఎటువంటి కర్మను ఆచరింపకూడదని అనుకుంటారో, గురువు లేనప్పుడు కూడా
అటువంటి కర్మలను ఆచరించకుండా ఎంతో పవిత్రమైన జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఇది సిగ్గు మరియు లజ్జ వలన కలిగేటువంటి ప్రేమ యొక్క మహత్వపూర్ణమైనటువంటి గుణాలు. कम से कम इतना तो विश्वास लेकर जरूर आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बड़ी खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं है कि हम अपने आप को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए, जिस बात को आत्मा माने कबूल करिए, उस पर चलिए, हमेशा लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। हम अभ्यास करते हैं, अनुभव होता है, धीरे धीरे अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम उसकी लीला को देखते हैं, उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास बहुत आवश्यक है। पहले तो अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमने अपनाया है परमात्मा की प्राप्ति का, वह ठीक है, सच्चा है, और बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखें। धीरे धीरे जब हमें विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। कोई समय ऐसा नहीं रहता कि जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तब हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी से बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता विश्वास की, लेकिन याद रखिए अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, बहुत खराब है। सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे और विश्वास ही हमें परमात्मा से मिलाएगा। मुझे पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो बहुत सुंदर है। విశ్వాసం అనేది మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తామో వారిని ఎంతో కొంత విశ్వసిస్తూ ఉంటాం, అంటే నమ్ముతూ ఉంటాం. మనం ఇక్కడికి వచ్చామంటే కనీసం ఎంతో కొంత మేలు జరుగుతుంది అనే విశ్వాసంతోనే ఇక్కడికి వచ్చాం. భగవంతుడి చర్చ జరుగుతోంది, సమయం వృధా కాదు, ఎంతో కొంత మనకి ఆత్మిక ఆనందం లేదా ఎంతో కొంత లాభం కలుగుతుంది అనే నమ్మకంతో వచ్చాం. ఈ నమ్మకంతో వచ్చిన తప్పకుండా ఎంతో కొంత లాభం తీసుకునే వెళ్తాం. ఈ విశ్వాసం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా అనుభవం మీద కలుగుతుంది. అందువలన ఈ విశ్వాసం అనేది ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చాలా గొప్పది. అదేవిధంగా అంధవిశ్వాసం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది, అది మనల్ని గోతిలో పడవేస్తుంది. అంధవిశ్వాసం ఎన్నడూ కూడా పనికిరాదు, దేనిని కూడా ఏ విషయాన్ని కూడా గుడ్డిగా నమ్మరాదు అని మహాత్ములు చెప్తూ ఉన్నారు. మనల్ని మనం మరీ సంకుచితంగా మార్చుకుని అసలైన విషయాల్ని గుడ్డిగా నమ్మకుండా దిగజారిపోకూడదు. మన యొక్క బుద్ధి ఎంతో వికసితంగాను విశాలంగాను పదునుగాను ఉంచి ఏ విషయాన్నైతే మన ఆత్మ అంగీకరిస్తుందో, ఏ విషయాన్నైతే ఒప్పుకుంటుందో, నమ్ముతుందో ఆ విషయాన్ని మాత్రమే స్వీకరించి నమ్మడం వలన, విశ్వాసం ఉంచడం వలన ఎంతో లాభం కలుగుతుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా మనకి అనుభవాలు కలుగుతూ ఉంటాయి, మనకి ఆత్మజ్ఞానం కూడా కలుగుతుంది. ఇక ఆ పరమాత్మ వైపు ముందుకు సాగడం అనేది నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రారంభమవుతుంది.
ఆ సృష్టికర్త యొక్క లీలలు చూడగలుగుతాం. ఈ విధంగా మనకి పరమాత్మ యందు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది. మనల్ని మనం ఆయనకి సర్వసమర్పణ చేసుకుంటాం. మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి ఈ సిద్ధాంతం, మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి ఈ అభ్యాసం పట్ల ముందు మనకి పూర్తి విశ్వాసం ఉండాలి. ఈ మార్గాన్ని అనుసరించడం వలన, గురుదేవులు చెప్పిన ఈ సిద్ధాంతాన్ని అభ్యసించడం వలన మనకి పరమాత్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది అనే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే ఈ విధానం మంచిదని, సరైనదని మనకి విశ్వాసం కలుగుతుంది. చాలా బాగా 1కి 10 సార్లు అన్ని విధాలుగా ఆలోచించుకుని దీనిలో అడుగుపెట్టాలి. నెమ్మదిగా ఎప్పుడైతే మన మార్గం పైన, మనం చేసే అభ్యాసం పైన హృదయం నిరంతరంగా విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటుందో, పరమాత్మ యొక్క జ్ఞాపకంలో మన హృదయం, మనస్సు నిండిపోతాయి. మనం సుఖంలో ఉన్న, దుఃఖంలో ఉన్న ఆయన యొక్క జ్ఞానమే కలుగుతుంది. ఆయన జ్ఞాపకం లేనిదే సమయం, ఆయన జ్ఞాపకం లేనటువంటి సమయం అంటూ ఏది ఉండదు. అనుభవపూర్వకంగా ఏర్పడేటువంటి విశ్వాసం ఎంత గొప్పది అంటే, పరిపూర్ణతను కలిగి ఆ పరమాత్మ దయ ఉంటే ఈ శరీరం నుండి ఈ జీవి వెలువడేటువంటి సమయంలో నాకు తప్పకుండా ఆయన యొక్క నామస్మరణ వచ్చి తీరుతుంది అనే విశ్వాసం కూడా కలుగుతుంది. ఎందువలన అంటే, ఆఖరి సమయంలో, అంత్యకాలంలో ఈ శరీరం ఎంతో బలహీనపడిపోతుంది, ఈ మనసు ఎంతో బలహీనమైపోతుంది. అటువంటి సమయంలో భగవన్నామస్మరణ, పరమాత్మ యొక్క జ్ఞాపకం రావడం అనేది అప్పటికప్పుడు జరిగేటువంటి పని కాదు. ప్రారంభం నుంచే సద్గురువు ఎడల, మన ఇష్టదేవుని ఎడల ఎవరైతే విశ్వాసాన్ని, పరిపూర్ణమైన నమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటారో వారికి మాత్రమే అంత్యకాలంలో పరమాత్మ యొక్క జ్ఞాపకం విడనాడకుండా ఉంటుంది. చింతన మరియు విశ్వాసమే మనల్ని పరమాత్మ ప్రాప్తి అనే ఆవలి తీరానికి చేరుస్తాయి. మృత్యు ఆసన్నమైనప్పుడు ఎవ్వరూ కూడా ఎటువంటి సహాయము చేయలేనప్పుడు ఆ ఆత్మిక అనుభవము, విశ్వాసము మనకి ఉన్నతమైన అనుభవాల్ని కలగజేస్తాయి, ఆఖరి సమయంలో ఉపయోగపడతాయి. విశ్వాసానికి ఇంతటి గొప్ప మహిమ ఉంది. కానీ అంధవిశ్వాసం ఎన్నడూ ఎప్పుడూ కూడా మంచిది కాదు. ఎప్పుడూ కూడా అంధవిశ్వాసాన్ని పాటించకూడదు. దేనినైనా సరే ఆచరించి అనుభవపూర్వకంగా విశ్వసించినప్పుడు మాత్రమే తప్పకుండా దానివల్ల మనకి లాభం కలుగుతుంది. మీరు ఇంకా పైకి గొప్ప ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతూ ఉంటారు. ఈ విశ్వాసమే మనల్ని పరమాత్మతో కలుపుతుంది. నాకు ఒక సుందరమైన పౌరాణిక గాథ జ్ఞాపకం వస్తుంది. एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, ये कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है। लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ा कष्ट होता होगा पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति आते हैं, सारा बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहने लगे पार्वती जी ऐसी बात नहीं है, ये लोग जो पाप की गठरी जैसे अपने सर पर लेके आते हैं वैसे ही लेके चले जाते हैं, उसे वापस ले जाते हैं। तो खामा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है, ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो सब ये बेकार है। लगता तो ऐसा ही पार्वती जी सब दिखावा है मात्र है। पार्वती जी बोले कैसे हो सकता है? शिव जी ने कहा चलिए देखिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है, अपने आप देख ले, अपने आप अपने आंखों से देख लें। शिव जी ने अपने को कोड़ी का रूप दिया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोडिन बनकर त्रिवेणी की ओर चले और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों यात्री स्नान करने आ रहे थे और स्नान करके जा रहे थे। शिव जी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया और वो ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि इस कुंभ के मेले में
अगर ऐसा कोई व्यक्ति गंगा माई का भक्त, जिसके गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वे गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। एक संत की वाणी है, उसकी वाणी कभी झूठी भी नहीं हो सकती, ये भी कहा उन्होंने। ना हुई है, ना हो सकती है, और ना होती रही है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, गंगा जल लेता है, मेरे छींटे लगा दे, पर सुबह से शाम हो गई, कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला कि जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायकाल जब सूरज छिपने लगा तो एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का नारा लगाया, पवित्र हो, बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो छींटा लगा दे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद तो पाप रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है, लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है। उसका जीवन इतना पवित्र था। खुद का जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो, करोड़ों में ये एक ऐसा ही है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, पवित्र कर दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, पार लगाता है। ఈ విశ్వాసం అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప వస్తువు అనేటువంటి దాని గురించి మహాత్ములు ఒక చక్కటి ఆధ్యాత్మిక కథ ద్వారా మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఒకసారి కైలాసంలో శివపార్వతుల మధ్యన చిన్న సంభాషణ జరిగింది. భక్తులకి పరమాత్మ ఎడల ఎంతటి విశ్వాసం ఉంటుంది అనే విషయంలో చర్చ జరుగుతూ, ఆ సమయంలో కుంభమేళ త్రివేణి సంగమంలో పుష్కరాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. పార్వతీదేవి అడిగింది పరమేశ్వరుని, నాదా, ఎంతోమంది నిత్యం ఈ గంగలో ఈ త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేస్తూ ఉన్నారు కదా, వారందరూ పాపాల నుంచి నివృత్తులవుతూ ఉన్నారు కదా, ఎంత గొప్ప విషయమో కదా ఇది అని అడిగింది. దానికి పరమేశ్వరుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ, దేవి, ఇది ఎంత విచిత్రమైన విషయం అంటే, మనుషులు ఎటువంటి భావనతో అయితే వచ్చి అందులో మునిగి స్నానం చేస్తూ ఉన్నారో మరలా వారి పాపాలని వారే కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఎవరికి కూడా పాపాల యొక్క నివృత్తి అనేది ఎన్నటికీ కూడా జరగటం లేదు. ప్రతి మనిషి కూడా వస్తూ ఉన్నాడు, స్నానం చేస్తున్నాడు, పుణ్యస్నానం, మరలా ఎలా వచ్చాడో అలాగే వెళ్తూ ఉన్నాడు తప్ప అతనిలో ఎటువంటి పరివర్తన కానీ మార్పు కానీ సంభవించడం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. పార్వతీదేవి దానికి అంగీకరించలేదు. లేదు లేదు, గంగా నది ఎంతో పరమ పవిత్రమైనది. ఒక్కసారి గంగలో మునకలు వేసిన తర్వాత మనుషుల యొక్క పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అని చెప్పింది. అయితే పరమేశ్వరుడు అన్నాడు, పద వెళ్ళి చూద్దాం, నీ కళ్ళారా చూద్దు కానీ మనుషుల్లో ఎంత భక్తి విశ్వాసాలు ఉన్నాయో అనేది నీ కళ్ళ ముందే నీకు నిరూపిస్తాను అని చెప్పి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ కూడా భూమికి దిగి వచ్చారు. త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేసి జనాలు ఎక్కడైతే వెనకొస్తూ ఉంటారో ఆ దారిలో పరమేశ్వరుడు ఒక వృద్ధుడి యొక్క రూపంలో కూర్చుని ఉన్నాడు. పార్వతీదేవి పక్కనే ఉండి మానసిక రూపంలో జరిగేదంతా కూడా చూస్తుంది. ఈ వృద్ధుడి రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, గంగలో మునకలు వేసి త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేసి నా పాపాలు పూర్తిగా నివృత్తి అయ్యాయి అనేటువంటి విశ్వాసంతో ఎవరైతే ఉంటారో
వారు వచ్చి ఒక దోసెడు నీళ్లు నాపై జల్లినట్లయితే నా శరీరం మునుపటి వల్లే పూర్తి యవ్వనంగా మారిపోతుంది. ఇది మా మహాత్ముల వారు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం. కనుక ఈ మీ యొక్క భక్తులందరిలోనూ ఎవడైతే తమ యొక్క పాపాలు పూర్తిగా నివృత్తి అయ్యాయని విశ్వసిస్తారో వారు వచ్చేటప్పుడు ఒక దోసెడు నీళ్లు నా మీద చల్లండి, దయచేసి నాకు మరలా సుందరమైన రూపం వస్తుంది అని అరుస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఎవ్వరూ కూడా సాహసం చేయటం లేదు. మరలా పరమేశ్వరుడు ఇలా అంటున్నాడు, మా మహాత్ములు వారు ఇచ్చినటువంటి వరం నాకు గంగలో స్నానం చేసి త్రివేణి సంగమంలో పుష్కర స్నానం ఆచరించి ఏ భక్తుడైతే తన యొక్క సర్వ పాపాలు నశించిపోయాయి అనేటువంటి పూర్తి భక్తి విశ్వాసాలతో ఒక దోసెడు నీళ్లు నాపైన చల్లుతాడో దానివల్ల నాకు సంపూర్ణమైన దివ్యమైన రూపం వస్తుంది. ఇది మా మహాత్ములు వారు ఇచ్చినటువంటి వరం. సంత మహాత్ముడి యొక్క వరం ఎన్నటికీ కూడా వృధా కాదు. మీ భక్తిలోనూ మీ విశ్వాసంలోనూ తేడా ఉందేమో కానీ మా గురుదేవులు ఇచ్చినటువంటి వరంలో ఎన్నడూ కూడా తేడా ఉండదు అంటూ ఉన్నాడు. స్నానం చేసిన వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోతున్నారే తప్ప ఎవరూ కూడా ఒక గుప్పిడి నీళ్లు ఆయన మీద చల్లలేదు. పార్వతీదేవి చాలా విచిత్రంగా చూస్తోంది, ఎంతో ఆశ్చర్యపోతుంది. సాయంకాలం సమయం, సూర్యాస్తమయం సమయం అయిపోయింది. ఆ సమయంలో ఒక పేదవాడు వ్యవసాయదారుడు త్రివేణి సంగమంలో భక్తిపూర్వకంగా స్నానమాచరించి తిరిగి ప్రయాణం అవుతూ ఉన్నాడు. మార్గమధ్యంలో దారిలో ఈ వృద్ధుడి రూపంలో ఉన్న పరమేశ్వరుడి యొక్క మాటలు విన్నాడు. ఎవరైతే సంపూర్ణ భక్తి ప్రపత్తులతో విశ్వాసంతో గంగా స్నానం చేశారో తమ యొక్క పాపాలు నివృత్తి అయ్యేటువంటి విశ్వాసంతో ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఒక దోసెడు నీళ్లు తీసుకొచ్చి నా పైన చల్లినట్లయితే నాకు మరలా సంపూర్ణమైన రూపం వస్తుంది అని అన్నాడు. ఈ వ్యవసాయదారుడి చెవిలో ఆ మాటలు పడ్డాయి. అతను వచ్చి ఇలా అంటున్నాడు, ఏంటంటున్నావు? మీ గురుదేవుల యొక్క మాటలు అబద్ధం అవుతాయేమో కానీ గంగాదేవి యొక్క మహత్యం కానీ పవిత్రత కానీ ఎన్నటికీ కూడా అబద్ధం కావు. నేను మరలా ఇప్పుడే వెళ్తాను, వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి నీ మీద నీళ్లు చల్లుతాను అని చెప్పి అతడు మరలా వెనక్కి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి పవిత్రమైన త్రివేణి సంగమంలో భక్తిపూర్వకంగా అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో స్నానం చేశాడు. చేసి తన పాపాలన్నీ నివృత్తి అయ్యాయనే విశ్వాసంతో వచ్చి ఒక దోసెడు నీళ్లు అతని మీద చల్లడం జరిగింది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవితో అంటూ ఉన్నాడు, చూసావా దేవి, ఉదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు వచ్చినటువంటి వేలాది మంది భక్తుల్లో ఎవ్వరూ కూడా సాహసం చేయలేకపోయారు. ఈ ఒక్కడు మాత్రమే విశ్వాసంతో తన యొక్క సంపూర్ణ పాపాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా నివృత్తి అయ్యాడే అనే విశ్వాసంతో వచ్చాడు. కనుక విశ్వాసం అనేటువంటిది చాలా మహత్తరమైనటువంటి విషయం అని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।